So now today we are going to start about the chapter number 3, motion in a plane. Now when you can see about the any kinds of motion, so here we can consider about the linear motion, translatory motion. Suppose if a body is moving in a straight line, if a body is moving in one axis, so that is a linear motion, so that motion of is a one-dimensional motion. Suppose if a body moves in a x and y axis, so that is a motion that is called as a motion in a plane. So when you can give about the one-dimensional motion and two-dimensional motion, that is motion in plane. First take an example. Take a ball, so that moves in a only one direction. That moves in a only one direction. So that is a motion in a one plane. So it is only one coordinate. म्हणजे आपण मानूया की बाबा consider body is there and this body moves to here. So A to B. So this is AB is a x. So that is a x-axis. Let's say I assume. So that is a x-axis direction. That is one dimensional direction. Suppose when all of you bowling. Suppose when a player can be bowling, so that ball moves like in a parabolic path. So this bowling is a two-dimensional figure. Means suppose if the ball is here, so it is a coordinate x-axis coordinate and y-axis coordinate आहे. म्हणजे काय bowling, if the player can throws a ball, so that can be in a bowling, so that is a two-dimensional motion. That is motion in a plane. Even also, if a batsman can be that strike it, and if the ball moves like a in a vertical direction and moves like this parabolic path, so that is also motion in a plane. म्हणजे थोडक्यात काय माहिती आहे का, आज आपण मोशन इन ए प्लेन हा तिसरा चॅप्टर बघणार आहोत. यामध्ये मोशन म्हणजे काय आपण बघूया. मोशन म्हणजे गती, प्लेन म्हणजे काय की प्रतल. तर मोशन इन वन डायमेन्शन म्हणजे सपोज एक बॉडी आहे, एक ऑब्जेक्ट आहे, वन पॉईंट मूव्स टू अनदर पॉईंट. मानूया हा ए पॉईंट आहे, हा बी पॉईंट आहे, ए टू बीकडे चाललेला आहे. सो ए टू बी इज एक्स. म्हणजे काय थोडक्यात काय हा एक्स ॲक्सिसवर चाललेला आहे, म्हणजेच हा मोशन इन ए वन डायमेन्शन. आता मोशन इन टू डायमेन्शन म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे की एक क्रिकेट प्लेयर आहे, तो बॉलिंग करतो आहे. तो बॉलिंग कसा असतो असा येतो का नाही. आता याला आहे ना एक्स ॲक्सिस पण आहे आणि वाय ॲक्सिस आहे. एक्स ॲक्सिस कोऑर्डिनेट आहे, वाय ॲक्सिस कोऑर्डिनेट आहे. म्हणजे काय सो नाव दिस इज एक्झाम्पल ऑफ मोशन इन ए प्लेन. मोशन इन टू डायमेन्शनल म्हणजे मोशन इन ए प्लेन. किंवा बॅट्समननी सिक्स मारला, ओके, असं सिक्स म्हणजे वरून जातो ना. सो दॅट इज इफ अ बॅट्समन स्ट्राईक इट लाईक ए सिक्स, सो दॅट इज ए मोशन इन ए प्लेन. म्हणजे मोशन इन प्लेन म्हणजे काय मोशन इन टू डायमेन्शनल. मोशन इन टू डायमेन्शनल म्हणजे मोशन इन प्लेन. So now this one is a introduction. This one is the introduction. Now we have to see some few definitions regarding this. The first definition is a displacement. The displacement म्हणजे काय. Displacement of a body is a difference between position vector of object at two instances. Difference between position vector of object at the two instances. So this is called as a displacement. Now its direction is along the line of motion of object. Its direction is along the line of motion of object. मानो कि बाबा, so now this one is a displacement. मानो कि this one is the x a point, this one is a b point. Okay, so now delta x is equal to x2 minus x1. So note that x1 is a vector quantity, x2 minus x1 म्हणजे काय x2 vector minus x1 vector is equal to delta x. आता इथं पेन नाही आहे, तर पेन असल्यामुळे आहे ना मी सर्व ओरल सांगतोय, नंतर ना तुम्हाला नोट्स पाठवून देतो, काही चिंता करू नका. अनेक जण म्हणू लागले की वाटत असेल की सरांनी आपल्याला अजून व्हिडिओ पाठवलेले नाही आहे. काही नाराज व्हायचं नाही, जे चाललंय ते
तुमच्या भल्यासाठी चाललेलं आहे. ठीक आहे, बघूया. डिस्प्लेसमेंट इज एस वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, म्हणजे काय x2 मायनस x1. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इन शॉर्ट वी कॅन डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट. इट इज अ डिस्टन्स बिटवीन final point and initial point. In short, displacement is a vector quantity, distance is a scalar quantity. So high displacement. Now next go to about the path length. Path length is the actual distance traveled by the object during its motion. पुन्हा एकदा सांगतो डेफिनेशन. The actual distance traveled by the object during its motion is called as path length. So now path length is a scalar quantity. Length है, assign it meter. Okay, so now this one is the path length. Third है average velocity. Average velocity. So now the displacement of the object during the time interval over which average velocity is calculated. By that time interval, the displacement of object during the time interval over which average velocity is being calculated divided by that time interval is called as average velocity. थोडक्यात काय माहिती का? डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय टाइम इंटरवल. Displacement divided by time interval is called as average velocity. आता velocity है, velocity is vector quantity. Is average velocity is vector quantity. मग फॉर्म्युला काय आहे? v vector is equal to x2 vector minus x1 vector divided by t2 minus t1. t2 minus t1. नेक्स्ट आहे ॲव्हरेज स्पीड. नंतर बघूया आपण ॲव्हरेज स्पीड. स्पीड माहिती आहे तुम्हाला, स्पीड म्हणजे वेग. ॲव्हरेज स्पीड डेफिनेशन करूया. दी टोटल पाथ लेंथ ट्रॅव्हल्ड ड्युरिंग द टाइम इंटरवल. टोटल पाथ लेंथ ट्रॅव्हल्ड ड्युरिंग द टाइम इंटरवल ओव्हर विच ॲव्हरेज स्पीड इज बिंग कॅल्क्युलेटेड. म्हणजे काय थोडक्यात काय बघा, आपण सेकंड डेफिनेशन बघितलं होतं ना. पाथ लेंथ डिवायडेड बाय टाइम. थोडक्यात इन शॉर्ट व्हॉट इज ॲव्हरेज स्पीड? पाथ लेंथ डिवायडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एज ॲव्हरेज स्पीड. आलं का लक्षात? नंतर बघूया नेक्स्ट डेफिनेशन. इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी. थोडक्यात डेफिनेशन सांगतो. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ॲज वेलॉसिटी. विच वेलॉसिटी? इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. आता याचं फॉर्म्युला दिलेले आहेत, दोन फॉर्म्युले त्याला. कुठलाही फॉर्म्युला वापरा. व्ही इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी. व्ही इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी. दुसरा फॉर्म्युला आहे व्ही इज इक्वल टू लिमिट t tends to 0 delta x by delta t. लिमिट डेल्टा t tends to 0 delta x by delta t. हा दुसरा फॉर्म्युला आहे. जेव्हा आपण लिमिट डेरिव्हेटिव्ह कसं डिफाईन करतो तुम्हाला घेतलेलं आहे, किंवा मॅथ्स मॅडम पण तुम्हाला शिकवणार आहे डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय. नसेल तर मी आहेच. व्ही वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट t tends to 0 delta x by delta t इज इक्वल टू dx by dt. अलग अलग लक्षात. पुन्हा वेलॉसिटी आहे, स्केलर का वेक्टर. विचार करा, ऑब्वियस काय असेल? वेक्टर क्वांटिटी. स्पीड स्केलर क्वांटिटी. नंतर येऊया इन्स्टंटेनियस स्पीड. पुन्हा इन्स्टंटेनियस स्पीड म्हणजे काय? इन्स्टंटेनियस स्पीड इज अ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ॲट अ गिवन इन्स्टंट ऑफ टाइम. इन्स्टंटेनियस स्पीड म्हणजे दुसरं काय नसून इट इज अ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ॲट अ गिवन इन्स्टंट ऑफ टाइम टी इज कॉल्ड एज ए इन्स्टंटेनियस स्पीड. तर विद्यार्थ्यांनो आपण आज इथंच थांबूया. हां, उद्या आपण याचा डिटेल्स बघूया. ठीक आहे. चल.